ఎస్ఎండిసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ రోడ్ షోలో పాల్గొన్నారు. శనివారం మంచిర్యాలలోని శ్రీనివాస టాకీస్ రోడ్, మార్కెట్ రోడ్ మీదుగా ఐబీ చౌరస్తాకు చేరుకుని సభలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఆయనతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫడ్నవీస్ మాట్లాడుతూ, తనకు మంచిర్యాలతో అనుబంధం ఉందని, నా మిత్రుని ఇంటికి వచ్చి ఇక్కడ సినిమాలు కూడా చూశానని తెలిపారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలుస్తుందని విశ్వాసం ఉందని తెలిపారు. బీజేపీ మేయర్ పీఠం అధిష్ఠిస్తే ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహాన్ని మంచిర్యాలలో ఆవిష్కరిస్తానని, ఆ కార్యక్రమానికి తాను హాజరవుతానని చెప్పారు. ధనిక తెలంగాణ రాష్ట్రంను బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలు లూటీ చేశాయని అభియోగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వెరబెల్లి రఘునాథరావు, జిల్లా అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర గౌడ్, మేయర్ అభ్యర్థి గాజుల ముఖేష్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మద్దతు తెలపడానికి బీజేపీ అభ్యర్థులకు ఇంత దూరం వచ్చిన వారి అమూల్యమైన సమయం ఇచ్చి వారు వచ్చినందుకు మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ ప్రజలు, మన కాబోయే మేయర్ ముఖేష్ గౌడ్ కూడా ये तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कमल और भगवा फैलाने का ये चुनाव है। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में परिवर्तन हो रहा है, 70 सालों तक इस देश के अंदर की सरकारें हमारे शहरों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं देती थी, कोई योजना नहीं देती थी। लोग शहरों की ओर आते थे शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए, रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर आते थे, पर उनको कुछ नहीं मिल रहा था। न रहने को जगह, न पीने का पानी, न गटार की व्यवस्था, न अच्छे रास्ते। 70 सालों तक शहरों को जिस प्रकार से हमारे देश में अलग थलग गिराकर जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, हम सभी लोग उस बात के साक्षी हैं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने निर्णय किया, केवल गांव का नहीं, मैं शहरों का भी विकास करूंगा। शहर में बसने वाले जो गरीब है, शहर में बसने वाले जो दलित, आदिवासी, ओबीसी है, शहर में बसने वाले जो मिडिल क्लास है, इन सभी के जीवन में मैं परिवर्तन लाऊंगा। ये कहते हुए पहली बार इस देश के अंदर मोदी जी ने स्मार्ट सिटी की योजना लाई, मोदी जी ने अमृत सिटी की योजना लाई, मोदी जी ने स्वच्छ भारत शहरी अभियान लाया, मोदी जी ने यहाँ पर हम सब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए शहरों को देना शुरू किया। लेकिन कभी बीआरएस की सरकार ने तो कभी रेवंत रेड्डी की सरकार ने आपका पैसा आप तक पहुंचने नहीं दिया। पर अब मोदी जी ने भी तय किया, अब ऐसी योजनाएं बनी है जिन योजनाओं को रेवंत रेड्डी रोक नहीं पाएगा,
दिल्ली से सीधा मंचीरियल पैसा आएगा और मंचीरियल में हम विकास करके दिखाएंगे। अब मोदी जी ने भी ये तय किया कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन का पैसा है ये रेवंत रेड्डी रोक नहीं पाएगा, वो सीधा कारपोरेशन में जाएगा। लेकिन दोस्तों, पैसा सीधा कारपोरेशन में गया और वह कांग्रेस या बीआरएस रहा तो पैसे का क्या होगा? उनके ही घर पैसा जाएगा, न सड़क बनेगी, रास्ता बनेगा, गटर नहीं बनेगा, पीने का पानी नहीं आएगा। अरे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये मंचीरियल जैसा शहर मैं इतने सालों से देखता हूं, गोदावरी के किनारे पर बसा हुआ ये शहर, अरे गोदावरी हमारी माँ है, ये गोदावरी हमको जिंदा रखने वाली हमारी माँ है। लेकिन यहाँ गोदावरी है और मेरा मंचीरियल प्यासा है, पीने को पानी मंचीरियल में नहीं है। क्यों नहीं? इतने दिनों में कांग्रेस और बीआरएस पानी मंचीरियल क्यों नहीं ला पाया? क्यों मंचीरियल के लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है? इसका जवाब मांगने का दिन ये चुनाव का दिन है और मैं आपको बताने के लिए आया हूं। अरे एक बार हमारे मुकेश गौड़ को मेयर बनाइए, हमारे कारपोरेटर को चुनकर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं मोदी जी का पैसा सीधा मंचीरियल आएगा। मोदी जी की स्मार्ट सिटी मंचीरियल होगी, मोदी जी की अमृत सिटी मंचीरियल होगी, मोदी जी का स्वच्छ शहर अभियान मंचीरियल से शुरू होगा और मंचीरियल में रहने वाले गरीबों को मोदी जी की आवास योजना से हर गरीब को घर देने का काम हम इस मंचीरियल में करके दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, हमारे रामचंद्र राव जी ने सही बात कही। अब तो ये लोग चंद लोगों के तलवे चाट चाट कर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उसी नीति पर गए जिस नीति से कांग्रेस ने इस देश में समाज विशेष के तलवे चाट चाट कर हमारे देश का विभाजन कर दिया, इस देश से पाकिस्तान तैयार कर दिया। उसी तरीके से अब ये कांग्रेस एक एक राज्य में उसी प्रकार से तलवे चाट चाट कर विभाजन के बीज बो रहा है। इसलिए ये मामूली बात नहीं है, हम सभी को होशियार మన తెలంగాణను రక్షించుకోవాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటు వేయాలి। భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక అవినీతి రహితమైనటువంటి ఒక పరిపాలన ఇస్తుంది। భారతీయ జనతా పార్టీ అదనపు పన్ను మీ మీద విధించకుండా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మీ యొక్క మంచిర్యాల నగరాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతుంది। మిత్రులారా, చివరికి మాట చెప్తాను, ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఒక బంధం మనం చూస్తా ఉన్నాం। అది తుమ్మ బంక బంధమో లేకుంటే యాప బంక బంధమో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోవాలి। ఏ యొక్క ప్రభుత్వంలో అయితే ఓట్ ఫర్ నోట్ కేసు ఏదైనా మీ అందరికీ తెలుసున్నాడే, రేవంత్ రెడ్డి గారు దాంట్లో ముద్దాయి, వారి కేసు ఇంతవరకు ఏమైందని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఆ రోజు అడిగినాం, ఇప్పుడు కూడా కేసీఆర్ కేటీఆర్ అడుగుతా ఉన్నాం, ఏమైంది ఆ కేసు? ఆ కేసు బూడిదలు పెట్టారు, నాణాలు వేశారు। ఇప్పుడు అందుకనే ఆయన ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారిని వారిని రక్షించినందుకు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ ని కేటీఆర్ ని వారు చేసినటువంటి అవినీతి కార్యక్రమానికి వారు మద్దతు పలుకుతా ఉన్నారు। ఈ రోజే ఇప్పుడే వాటికి తెలిసిందే, ఓటుకు నోటు కేసులో ఏ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో అయితే ఈ ప్రధానమైనటువంటి ఒక సాక్ష్యాలు ఉన్నాయో, ఫోరెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఆ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో మంటలు తగలబడ్డాయి। ఇవన్నీ కూడా సాక్ష్యాలు పోయినాయి। గతంలో కూడా మీకు గుర్తుండాలి, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోతుంది తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ లో కూడా నిప్పు అంటే ఈ రోజు అక్కడ కూడా ఫైల్స్ తగలబెట్టిన విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం।
అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా సాక్ష్యాలని మాయం చేయడానికే ఒకే రకమైనటువంటి ఒక పద్ధతిని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. వీళ్ళిద్దరు దొంగలు, ఒకరు దొంగలైతే ఇంకొకరు దోపిడీ దొంగ. ఒకరు కేతు రాహు, రేవంత్ రాహు అయితే కేసీఆర్ కేటీఆర్ కేతులు. ఈ రాహు కేతుల నుంచి తెలంగాణను రక్షించుకోవాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించాల్సిందిగా మీరందరినీ కోరుతాను మిత్రులారా. రేవంత్ దీన్ ఈరోజు మతాన్ని రెచ్చగొడతా ఉన్నాడు. నిన్న అన్నాడు రామచంద్రరావు, అవును నేను రేవంత్ దీనే, నేను రేవంత్ గౌడ్ అన్నాడు, రేవంత్ యాదవ్ అన్నాడు. నువ్వు రేవంత్ గౌడ్ రేవంత్ యాదవ్ కాలేవు, కానీ రేవంత్ దీని మాత్రం అవుతావు. ఎందుకంటే మతం ఒక మార్చుకోవడానికి నీకు అవకాశం ఉన్నది, నాకు అనుమానంగా ఉంది నువ్వు మార్చుకున్నామేమో చెప్పేసి. ఏమన్నావు? 8 మంది కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ముస్లింస్కి ఇచ్చినావు. మరి బీసీ బిడ్డలకు ఏమి ఇచ్చినావు? ఎంతమంది బీసీ బిడ్డలు నీ క్యాబినెట్లో ఉన్నారు? ఎంతమంది గౌడ్లకు బీసీ మినిస్టర్ ఇచ్చారు? ఇద్దరు ముగ్గురు మినిస్టర్ పెట్టుకొని ఈరోజు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు రేవంత్ దీని ఇప్పుడైతే రేపటి రోజు మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ వస్తే దురందర్లో ఉన్నటువంటి ఒక రెహమాన్ టకైట్ ఇదే రేవంత్ రెహమాన్ టకైట్ అవుతాడు. కాబట్టి మిత్రులారా, ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాయమాటలు నమ్మితే తెలంగాణను సింగరేణిని దోచుకుంటున్నారని బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే తన్నీరు హరీష్ రావు ఆరోపించారు. శుక్రవారం మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధి గోదావరి కాలనీలో మాజీ ఎమ్మెల్యే నడిపెల్లి దివాకర్ రావు, బాల్కసుమన్, టీబీజీకేఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మిర్యాల రాజిరెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి కె సురేందర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర నాయకుడు విజిత్ రావులతో కలిసి రోడ్ షో నిర్వహించారు. అనంతరం షిరికే సెంటర్లో నిర్వహించి బహిరంగ సభలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే నడిపెల్లి దివాకర్ రావులు మాట్లాడారు. కార్మిక సోదరులారా, కారుణ్య ఉద్యోగాలు కొనసాగించడం లేదన్నారు. కేసీఆర్ 16,500 ఉద్యోగాలు ఇచ్చారన్నారు. కాంగ్రెస్ వచ్చాక మెడికల్ బోర్డు పెట్టడం లేదని ఆరోపించారు. సింగరేణి ఓసీపీలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. 10% కాంగ్రెస్ నాయకులకు కమిషన్లు అందుతున్నాయన్నారు. సింగరేణిని రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్దికి దోచిపెడుతున్నారన్నారు. మెడికల్ కాలేజీల్లో 5% రిజర్వేషన్ పెట్టి కార్మికుల పిల్లలు కార్మికులు కాదు డాక్టర్లు కావాలని మీ పిల్లల కోసం కాలేజీ పెట్టింది కేసీఆర్ అన్నారు. ఈ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షులు గాదె సత్యం, అక్కురి సుబ్బయ్య, టీబీజీకేఎస్ ఉపాధ్యక్షుడు బండి రమేష్, కేంద్ర కార్యదర్శి పానగంటి సత్తయ్య, ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి పొగాకు రమేష్, అన్ని కార్పొరేట్ల అభ్యర్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా గౌరవనీయులు తమ్ముడు విజయ్ గారు అల్లమల ఎక్కడుంది అంటాడు. తెలంగాణ ఎల్లలు తెలియదు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత శబ్దం ఏమి వినబడుతుంది? బీఆర్ఎస్ పార్టీ కారు గుర్తుపై మీ యొక్క అమూల్యమైన ఓటు వేసి అత్యధిక ముఖ్యంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన కార్మిక సోదరులారా, ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు రద్దు చేసిండు. కాంగ్రెస్ వచ్చినా దాన్ని తేలేదు, కానీ కేసీఆర్ మాట ఇచ్చిండు, డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు పునరుద్ధరించిండు. నెల నెల మెడికల్ బోర్డు పెట్టిండు. 16,500 మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిండు కేసీఆర్. కాంగ్రెస్ వచ్చినాక మెడికల్ బోర్డు ఉందా? అంతకొట్ట 2 బోర్డులు పెట్టిండ్రు. 100 మంది పోతే 70 మంది రిజెక్ట్. నేను మొన్న పోయినా సింగరేణి హెడ్ ఆఫీస్ కు పోయినా, మా రాజిరెడ్డి అని వస్తే మా కార్మికులు బైపాస్ సర్జరీ అయింది. ఒక ఆయన కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయితే 2 దిక్కుల 2 పైపులు ఉన్నాయి. వీళ్ళని ఎట్లా నువ్వు డిస్క్వాలిఫై చేస్తావు? మెడికల్ బోర్డు వీళ్ళని ఎట్లా అన్ఫిట్ చేస్తుంది? మా కార్మికులకు ఎందుకు అన్యాయం చేస్తున్నారని మా టీజీబీకేఎస్ ఆధ్వర్యంలో పోయి గట్టిగా నిలదీసినాం. రేపు కూడా ఆయన సంగతి అడుగుతాం. ఇలా ఈ సింగరేణిని రేవంత్ రెడ్డి మొత్తం బామ్మర్ది పాలు చేస్తుంది. ఆయన బామ్మర్ది సృజన్ రెడ్డికి సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ పెట్టి ఈ సింగరేణిలో 6,000 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్లు ఆయన బామ్మర్దికి ఆయన అనుయాయులకు కట్టబెట్టింది. మొన్న 9E బ్లాకును అదే విధంగా ఆయన అనుయాయులకు కట్టబెట్టే మేము పోరాడినాం. 9E బ్లాక్ టెండర్ రద్దయింది. మరి అదే సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ మీద పిలిచిన మిగతా టెండర్లు రద్దు చేయమంటే బామ్మర్ది మీద ప్రేమ,
బామ్మర్ది కళ్ళల్లో సంతోషం చూడడానికి రేవంత్ రెడ్డి టెండర్లు క్యాన్సిల్ చేస్తలేదు. అంటే మా కార్మికుల చెమట చుక్కలు, మా కార్మికుల రక్త మాంసాలను ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి పీల్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఓబీ టెండర్లు పిలిస్తే బీఆర్ఎస్ హయాంలో -10, -20% పోతుండే. ఇప్పుడు సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ పెట్టి 12% ఎక్సెస్ కు ఆయన బామ్మర్ది సృజన్ రెడ్డికి ఆయన అనుయాయులకు ఇలా టెండర్లు కట్టబెడుతున్నారు. ఎవడి సొమ్ము? మా కార్మికుల చెమట చుక్కలు కదా, మా కార్మికుల శ్రమ కదా, మా కార్మికుల కష్టాన్ని ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి దోచుకుంటుంటే మా కార్మిక కుటుంబాలు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. రేపు ఉండదిగా ఇట్లనే చేస్తే ఢిల్లీలో బీజేపీ గల్లీలో రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరు కలిసి సింగరేణిని అమ్ముకుంటారు. సింగరేణి ప్రైవేట్ పరం అవుతుంది. ఇవాళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ కావాలని ఎన్నో ఏండ్లకెళ్ళి మా సింగరేణి కార్మికులు అడుగుతున్నారు. ఇచ్చిందా బీజేపీ? ఆయన వస్తాడట, ఇప్పుడు ఫడ్నవీస్ వస్తాడట, కాంగ్రెస్ ఆయన, బీజేపీ ఆయన వచ్చి ఇక్కడ ప్రచారం చేస్తాడట. ఏ ముఖం పెట్టుకొని చేస్తావు? మా బొగ్గుబాయిల్లో పనిచేసే అండర్ గ్రౌండ్ కార్మికులకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రద్దు చేసినాకనే ఈ బీజేపీ ఓటు అడగాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నా. సోలార్ పవర్ స్కామ్, డీజిల్ స్కామ్, అవేంటి తూటాలంటాం చూడు, ఎక్స్ప్లోజివ్స్, దాని రేటు 30% పెంచింది. ఒక డైరెక్టర్ ఇది అన్యాయం, ఇది కార్మికుల సొమ్ము, ఇంత ధర పెంచద్దు అంటే ఒక డైరెక్టర్ ను డిమోషన్ ఇచ్చి జనరల్ మేనేజర్ చేసింది. ఇంత దుర్మార్గం చేయొచ్చునా? ఇంత అన్యాయం చేయొచ్చునా? ఇన్ని అవకతవకలు, ఇన్ని స్కామ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల మీరు కూడా ఆలోచించండి. అక్కడ రేవంత్ రెడ్డి, ఇక్కడ ప్రేమ్ సాగర్ రావు, ఇద్దరికి బుద్ధి చెప్పాలి. ఈ ఇద్దరు రేపు రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉండాలన్నా, మన తెలంగాణ అభివృద్ధి పథంలో ప్రయాణించాలన్నా మనం కారు గుర్తు కోటేసి గెలిపించుకుందాం. దయచేసి ఎవరు భయపడకండి, ఎవరు ఆందోళన చెందకండి. మీరు మనస్సాక్షిగా మనకు పనిచేసిన, మన మంచిర్యాల జిల్లా చేసిన మన కేసీఆర్ కోటేద్దాం. ప్రేమ్ సాగర్ రావు, మంచిర్యాల టు ఆంధ్రం బ్రిడ్జి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు మంజూరు చేసి పని మొదలైతే దాన్ని రద్దు చేశారు. ఈ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 4 గ్రామాల 10,000 ఎకరాలకు సంబంధించిన లిఫ్ట్ గౌరవనీయులు పెద్దలు హరీశ్వర గారు 83 కోట్లతోని ఫౌండేషన్ వేస్తే దాన్ని రద్దు చేశారు. ఇలా చెబుతూ పోతుంటే మరొకసారి ఏమన్నాడు, నా ముందు ఇక్కడ ఎవరు ఉండటానికి వీల్లేదు, ఎవరైనా నామినేషన్ వేస్తే బెదిరించి భయపెట్టించి విత్డ్రా చేయించి ఇనామస్ గా కౌన్సిలింగ్ చేస్తామన్నాడు. ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత, మళ్ళీ కేసీఆర్ సార్ రావాలి, మళ్ళీ కేసీఆర్ రావాలి అనేదానికి నిరంతరం మీరు చూస్తున్నారు. అసెంబ్లీ మీరు చూస్తున్నారు. హరీష్ గారు ప్రభుత్వాన్ని ఎండగడితే ముఖ్యమంత్రితో మంత్రులంతా తోక ముడుచుకొని పోయారు. హరీష్ గారి దాటికి తోక ముడుచుకొని పోయారు. ఇలా హరీష్ గారు అంటే గుండెల్లో గుబులు, కేసీఆర్ గారు, హరీష్ గారు, కేటీఆర్ అంటే ఇలా కాంగ్రెస్ గుండెల్లో గుబులు పుడుతుంది. ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మిమ్మల్ని అందరినీ వేడుకుంటున్నా, ప్రాధేయపడుతున్నా, చేతులు జోడించి అడుగుతున్నా, మన మంచి మంచిర్యాల ఇది మాఫియా మంచిర్యాలగా ఉండద్దంటే మంచి మంచిర్యాలలో అన్ని డివిజన్లో కారు గుర్తుకు ఓటేసి కార్పొరేట్ గెలిపించాలని వేడుకుంటున్నా, ప్రాధేయపడుతున్నా, చేతులు జోడించి అడుగుతున్నా. మీ అందరికీ నమస్కారం. మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ పవనాలు వీస్తున్నాయని కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్నారు. శనివారం మంచిర్యాలలోని 20వ డివిజన్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వెంకటేశ్వరరావు కోసం ఇంటింటా ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా గణేష్ మాట్లాడుతూ మంచిర్యాలను ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఎంతో అభివృద్ధి చేశారని అన్నారు. ఆయన చేసిన అభివృద్ధిని చూసి ప్రజలు ఓట్లు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రచారంలో కనిపించిందని తెలిపారు.
చాలా మంది ఏదో చెప్తా ఉంటారు, అధికార పార్టీకి ఓటేస్తే అభివృద్ధికి బాటేసినట్టే. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేయండి, అధికార పార్టీకి ఓటేయండి, ప్రగతికి బాటేసి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయండి, అభివృద్ధికి బాటేయండి. మీకు ఏ పనున్నా చేసి పెట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయండి అమ్మా. మీకు ఎటువంటి పనులున్నా అభివృద్ధి పనులు. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని కాకపోయి ఎందుకంటే మనం అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎమ్మెల్యే. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 20వ డివిజన్లో శ్రీనివాస కాలనీలో డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాము. ఈ ఒక కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లో వెంకటేశ్వర గారికి మద్దతుగా నేను కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జిగా పంపించింది. అందులో భాగంగానే ప్రచారం చేస్తున్నాం. ఈ ప్రచారం చేస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేస్తామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాల్లో మంచిర్యాల వెనుకబడిపోయింది. ఈ 2 సంవత్సరాలనే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు ఎమ్మెల్యే అయినాకనే 10 సంవత్సరాల్లో ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రజలు, ఏదైతే మంచిర్యాల ప్రజలు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. గత 10 సంవత్సరాల్లో ఏమి జరగక నష్టపోయారు. కాబట్టి మొన్న 23లో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయిన ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారిని గెలిపించారు. బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. రాష్ట్రం అంతటా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. అదే మాదిరిగా ఈ ప్రాంతం కూడా డెవలప్మెంట్ కావాలని మున్సిపాలిటీ నుంచి కార్పొరేషన్ చేశారు. కార్పొరేషన్ అంటే స్పీడ్ డెవలప్మెంట్. ఈ స్పీడ్ డెవలప్మెంట్లో ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్, ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్, క్యాండిడేట్ కూడా కాంగ్రెసే. కాబట్టి ఇక్కడ స్థానికంగా బాగా డెవలప్మెంట్ జరగాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి అయిన వెంకటేశ్వరరావు గారిని గెలిస్తే బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, బ్రహ్మాండంగా కోఆర్డినేషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఓటర్ మహాశయులందరికీ వెంకటేశ్వర గారి తరపు నుంచి నేను విజ్ఞప్తి, నా ఒక మనవి ఏంటంటే మీ అమూల్యమైన ఓటు వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఓటేసి వారిని ఆశీర్వదించాలి. మీ అందరికీ సేవ చేసే అవకాశం కల్పించాలని మనసారా నేను వేడుకుంటున్నాను. డెవలప్మెంట్ గురించి ఓటేయండి. వీరైతే ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడగలుగుతారు. ఇక్కడ స్థానిక సమస్యలు కూడా వారికి బాగా అవగాహన ఉంది. కాబట్టి తొందరగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, కోఆర్డినేషన్ అవుతుంది. గతంలో 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ చేయలే, గతంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కూడా చేయలే. కాబట్టి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి అయిన 20వ డివిజన్లో జీవీఆర్ గారిని మీరు అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని వేడుకుంటున్నారు. గౌరవనీయులు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడ కార్పొరేషన్ ఏర్పడడం జరిగింది. గత 10 ఏళ్లలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఓన్లీ మున్సిపాలిటీలకే పరిమితమైన, మున్సిపాలిటీలో కూడా ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ కాలేదు. మనం ఇప్పుడు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు వచ్చిన తర్వాత దీన్ని కార్పొరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్పొరేషన్ చేయడం వల్ల మనకు ఎన్నో అధిక నిధులు వచ్చి మొత్తం పట్టణం అభివృద్ధి చెందుద్ది. కాబట్టి దానికోసం ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు నిధులు తీసుకొచ్చి కార్పొరేషన్ చేసి నిధులు తీసుకోవడానికి తీసుకొస్తున్నారు. కావున మనం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయిన నన్ను మీ ప్రజలందరూ కూడా గెలిపిస్తే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మన అధికారంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి, అలాగే మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి, ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి నన్ను కూడా అధికార పార్టీలో భాగంగా నన్ను కూడా కార్పొరేటర్గా గెలిపిస్తే ఈ యొక్క 21వ డివిజన్కి అత్యధిక నిధులు తీసుకొచ్చి మన యొక్క డివిజన్ అభివృద్ధికి నేను తోడ్పడతానని ఈ మీడియా పరంగా తెలియజేసుకున్నా. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా నాకు ఓటేసి గెలిపించమని వేడుకుంటున్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్పొరేటర్ 20వ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మీరు మీ అమూల్యమైన ఓటు నాకు వేసి ఆశీర్వదించండి. మీకు సేవ చేసే భాగ్యాన్ని నాకు కల్పించండి. ఈ యొక్క డివిజన్ అభివృద్ధికి తోడ్పడండి. అధికార పార్టీకి ఓటేద్దాం, ప్రగతికి బాటేద్దాం. మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా 46వ డివిజన్ అభ్యర్థి పల్లెకొండ వాత్సవి ఇంటింటా తిరుగుతూ ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు. ఈ నెల 11వ తేదీన జరిగే ఎన్నికల్లో తనను గెలిపిస్తే వార్డులో అభివృద్ధి పనులు చేపడతామని అన్నారు. ఇంట్లో అందరికీ చెప్పండి, అవకాశం ఇవ్వండి. ఎప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళ గెలవద్దు కదా, ఓటేసి గెలిపోయినండి. కమలంతో మన సీరియల్ నెంబర్ 2.
ఖచ్చితంగా ఓటేయండి అమ్మ, అవకాశం ఇవ్వండి. మన సీరియల్ నెంబర్ 2 నెంబర్లు ఉంటుంది. నువ్వు ఓటేస్తావు కదా, అప్పుడు మన 2 నెంబర్లో కమలం పువ్వు ఉంటుంది. ఇస్తా అన్నాడు గెలిస్తే. ఎందుకంటే బోర్లు లేవు ఇక్కడ, నీళ్లు కొంత ఎంతో మంది నీళ్లు లేక పాపం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలాగే బోర్లు కావాలన్నట. బోర్లకు అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు పల్లికొండ శ్రీవాత్సవి. నేను మన 46వ డివిజన్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను. నేను ప్రజలందరికీ చెప్పేది ఒకటే, మన వార్డు మన డివిజన్ అభివృద్ధి కావాలి అంటే మన బీజేపీ అధికారంలోకి రావాలి. మరి నేను కొన్ని మేనిఫెస్టో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. నేను ప్రజలందరికీ చెప్తుంది ఒకటే, మనకి మన డివిజన్లో చూస్తే ఇక్కడ మొదటగా ఫస్ట్ మన ఏరియాలో పట్టాలు లేవు, మన భూములకు పట్టాలు లేవు. అదొకటి ఖచ్చితంగా ఇప్పటి వరకు అసలు ఎవరు తీర్చలేదు, దానికి ఒక పరిష్కారం అనేది తీసుకురాలేదు. నేను ఖచ్చితంగా దానికి ఒక పరిష్కారం తీసుకొచ్చి మన భూములకు పట్టాలు తీసుకొస్తానని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, అది చేసి చూపిస్తాను. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సీసీ కెమెరాలు. మన పక్క డివిజన్లో రామ్నగర్లో అక్కడ సీసీటీవీలు ఉన్నాయి. మరి అక్కడ అభివృద్ధి అయింది, టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. మరి మనం ఎందుకు వెనుకబడి ఉంటున్నాం? ఇది ఒకటి ప్రజలు ఆలోచించాలి. సీసీటీవీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ జనరేషన్లో. ఎందుకంటే దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి, గుళ్ళో నుండే దేవుడి దగ్గర నుంచి దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. మన ఇళ్ళలకు మరి సేఫ్టీ లేదు, ఆడవాళ్ళు రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటే కూడా సేఫ్టీ లేదు. కాబట్టి ప్రతి వీధిలో నేను సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తాను. అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆడవాళ్ళకి మహిళలకి ఉచిత కుట్టు శిక్షణ కూడా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు అందరూ దాని మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటున్నారు, అది మోస్ట్ ట్రెండింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. కాబట్టి కొంచెం నేర్చుకొని వాళ్ళు, స్తోమత లేని వాళ్ళకి అసలు లేదు ఎట్లా ఉపాధి కలగాలనే దానికి కూడా వాళ్ళు చాలా వెనుకబడి ఉంటున్నారు. సో నేను వాళ్ళ కోసం ఉచిత కుట్టు శిక్షణ కూడా ఏర్పాటు చేశాను. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ముఖ్యంగా పెద్ద చిన్న లేకుండా చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. మరి దానికోసం నేను ఒక చదువుకున్న దాన్ని, నా తరపున నాకు సాధ్యమయ్యేంత వరకు నేను ఖచ్చితంగా 6 నెలలకు ఒకసారి ఉచిత హెల్త్ క్యాంపులు కూడా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డబ్బు కంటే ముఖ్యం మన ఆరోగ్యం ఉంటేనే మనకు డబ్బు వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఒక చదువుకున్న దాన్ని, మన రఘునాథ్ సార్ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నారు. సో ఇలాంటి మనకి కావాల్సినవి, వార్డుకు కావాల్సినవి, మన ప్రజలకు కావాల్సినవి చేయడమే మన లక్ష్యం. అధికారం ఉంది కదా అని ఎట్లా పడితే అట్లా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవద్దు, మన ప్రజలకు ఉపయోగపడేటివే చేయాలి. ఇంకొకటి, మన వార్డులో అక్కడక్కడ చూస్తుంటే చెత్త ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త పడేస్తున్నారు. రోడ్లు అసలు క్లీన్లీనెస్ లేదు, దోమలు, దానివల్ల ఎంతో సఫర్ అవుతున్నారు మన ప్రజలు. అది కూడా నేను చేసి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే అది మన బాధ్యత, ఒక కౌన్సిలర్గా మన బాధ్యత. అది మన వీధిని మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మన బాధ్యత. అది కూడా నేను చేసి చూపిస్తాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఉచిత కంప్యూటర్ శిక్షణ. మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా చదువుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం నాలెడ్జ్ రావాలి. అసలు వాళ్ళకి తెలియదు, కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు కొందరికి. ఈ జనరేషన్లో ఉంది, కాకపోతే నేర్చుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళ స్తోమత లేకుండా ఉంటారు. కాబట్టి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి నేను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా ఉచిత కంప్యూటర్ శిక్షణ కూడా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. సో ఇవన్నీ నేను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది మన ప్రజలకి. ఇంటింటికి నేను తిరిగాను, ఇప్పటికి 2 సార్లు మన ప్రజలను కలవడం జరిగింది. ప్రజల నుండి కూడా నాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్సే వస్తుంది. మన మోడీ గారి ప్రభుత్వమే ఇక్కడ కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నారు. మనకు కేంద్రం నుండి, రాష్ట్రం నుండి నిధులు రావాలంటే ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి ముందుకు వచ్చి దాన్ని అక్కడ కౌన్సిల్లో మాట్లాడగలగాలి. కాబట్టి నా ఉద్యోగం వదిలి మన ప్రజాసేవకే వచ్చిన నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి మీ అమూల్యమైన ఓటును మన కమలం పువ్వు గుర్తుకి ఓటు వేసి నన్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేటి ఎస్ఎండిసి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎండిసి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.